வணக்கம். ஆர்டிவி கேஜிஎஃப் நியூஸ் முக்கிய செய்திகள். கோலார் தங்கவயல் அரசு பள்ளிக்கு புத்துயிர் அளிக்கும் ஸ்ட்ரீட் டு ஸ்கூல் திட்டம். February 6, 2026. கேஜிஎஃப் பகுதியில் உள்ள அரசு மைசூர் மைன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் AW நிறுவனம் மற்றும் சேப்பியன்ஸ் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் சமூக பொறுப்புணர்வு அதாவது CSR நிதி உதவியுடன் புதுப்பிக்கப்பட்ட வகுப்பறைகள் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் AW நிறுவனத்தின் நிறுவனர் மற்றும் அதன் நிர்வாக இயக்குனர் ஜான் கிறிஸ்டோபர், KGF ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜேஷ் வினோத் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள்: புதிய பொலிவு. முன்பு இருட்டாக இருந்த வகுப்பறைகள் தற்போது வண்ணமயமான ஓவியங்களும் நவீன வசதிகளுடன் ஒரு கனவு பள்ளிக்கூடம் போல மாற்றப்பட்டுள்ளன. கல்வி உதவி. இங்கு பயிலும் 51 மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் ஒற்றை பெற்றோரை கொண்டவர்கள் அல்லது ஆதரவற்றவர்கள். அவர்களுக்கு தேவையான சீருடைகள், புத்தகங்கள் மற்றும் கல்வி உபகரணங்கள் AW நிறுவனம் மற்றும் சேப்பியன்ஸ் நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகின்றன. சிறப்பு வகுப்புகள். மாணவர்களின் கற்றல் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க இசை, விளையாட்டு மற்றும் தகவல் தொடர்பு திறன் மேம்பாட்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன. 100% தேர்ச்சி இலக்கு. கடந்த ஆண்டு 34% இருந்த SSLC தேர்ச்சி விகிதத்தை இந்த ஆண்டு 100% உயர்த்த சிறப்பு பயிற்சி வகுப்புகள் மற்றும் ஆய்வுப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றன. முக்கிய விருந்தினர்களின் உரை. இந்த விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் SP ஷிவான்ஷு ராஜ்புத் அவர்கள் பேசுகையில், மாணவர்கள் எதிர்காலத்தில் அடைய வேண்டிய இலக்குகள், சாலை பாதுகாப்பு, ஹெல்மெட் அணிவதன் அவசியம் மற்றும் அவசரகால உதவி எண்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார். ஜெயின் கல்லூரி முதல்வர் ரேகா அவர்களும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் உரையாற்றினார். AW நிறுவனம் தன்னுடைய ஸ்ட்ரீட் டு ஸ்கூல் திட்டத்தின் மூலம் மைசூர், தும்கூர் மற்றும் KGF ஆகிய பகுதிகளில் இதுவரை சுமார் 270 மாணவர்களை பள்ளியில் சேர்த்து அவர்களுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளித்து வருகிறது. பள்ளி இடைநிடலை தடுத்து விளிம்பு நிலை மாணவர்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்குவதே எங்களின் நோக்கம். இதற்கு பொதுமக்கள் மற்றும் உள்ளூர் நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்பு மிகவும் அவசியம் என AW நிறுவனத்தினர் தெரிவித்தனர். இதுபோன்ற பல்வேறு தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள ஆர்டிவி KGF நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். KGF ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೈಸೂರು ಮೇನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ AW ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ CSR ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಧಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಿದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ AW ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಮತ್ತು KGF ಸಂಯೋಜಕ ರಾಜೇಶ್ ವಿನೋದ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: ಹೊಸ ಮೆರುಗು. ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು ಈಗ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಏಕಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅನಾಥರು. ಇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು AW ಮತ್ತು ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಗೀತ, ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 100% ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರಿ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 34% ಇದ್ದ SSLC ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ 100% ಗಿಸಲು ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ತರಗತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಭಾಷಣ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಂದರೆ SP ಶಿವಾಂಶು ರಾಜ್ಪೂತ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಹಾಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲೆ ರೇಖಾ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. AW ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು, ತುಮಕೂರು ಹಾಗೂ KGF ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 270 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿರಂತರ ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಶಾಲಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. NGO ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಅವರು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಮಿ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಶಾಲೆದು ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ, ಇದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಭಾಗಿಯಲ್ಲಿ BGML ಮೈನ್ಸ್ ನಡುವಾಗ ಅವಾಗ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ದಿಸ್ ಈ ಟೋಲ್ಡ್. ಬಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಇದು ಎಜುಕೇಶನ್ is a basic thing. It starts with education and whom to educate. ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಳೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ we should see about the future and they are the future, our kids. ಈ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ, these are the kids, the parents of whom they cannot afford the private education, high cost education. So they are dependent on this school. So AW ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಿನಿಮಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಅಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ AWO ಮತ್ತೆ ಈ ಶಾಲಾದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಟು give attention to this neglected school. I also came first time this area, so seeing this such a historical school, obviously we should work for this development. See, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಡೈಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಗಣಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಜನ ಒಂದೊಂದು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬಡವರ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. So what we have to do is we have to give good education to our kids. KGF in general is good if we say the literacy wise, but quality education so that they can develop in future, they can get good job, and we should utilize the proximity of the Bangalore. ಖಂಡಿತ ಈಗ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತರ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಅವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವರ್ ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ಹೌ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡಿ, ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಒಂದು ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ they can get opportunity. Every right to education. Laws ಕೂಡ ಇವೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ. they also deserve this opportunity, and they also have this right to education. We also support definitely from ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಈಗ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್? ವೈ ಆರ್ ವಿ ಹಿಯರ್? ಸರ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯು. ಜೋರ್ ಹೇಳಿ. ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾರಿಂದ? ಅರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಂದ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? ಫ್ರಮ್ ರಾಬರ್ಸ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಯಾರು ರಾಬರ್ ಬರ್ತಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಗುಡ್.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ 112. ಸೊ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನೀವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 112 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. 112ಗೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ 112 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾಕೆ ಧರಿಸ್ಬೇಕು? ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆನಾ? ಸೊ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 2 ವೀಲರ್ ಇಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಡೆತ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, 2 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ. ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ, ಬೋತ್ ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ. ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂದ ಹೋಗಿ ಡಿವೈಡರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ ಆಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೇವ್ಡ್. ಸೊ how this is why I am telling helmet is so much important, and I am emphasizing again. ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಧರಿಸಿ. ಡೈಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಾಕಿದೆ. ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಿದ್ರೆ, that will be decide. If you want to live long, that is the basic minimum. You should wear helmet. ಅದೇ ತರ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಿಯಮ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ರಿಪಲ್ ರೈಡಿಂಗ್, ವೀಲಿಂಗ್, ಬೈಕ್ ಇಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಕಾಂತ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈನರ್ ಏಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೇಜರ್ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೈನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಮೈನರ್ ಇರ್ತಾರೆ? ಬಿಲೋ 18 ತನಕ ಎಲ್ಲಾರು ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಲೋ 18ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಇರತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಚೈಲ್ಡ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮಚ್, ಸೊ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ misbehaving you, are trying to contact you and harassing you, just let us know. And 18 years the minimum age for marriage also. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ನೋಡ್ತೀವಿ, 18 years ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ, 18 ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕು. 18 ವರ್ಷ ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವೆಲ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್, ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಕೆ, 18 ವರ್ಷ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ, ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ಬರೀ. ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆರ್ಮಿ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಅವರು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಲಿಸುವ, ಈ ತರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಟೈಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಬೋತ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, no difference. So these are important few messages. ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಆಗಿದ್ರೆ 1930 ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಂಬರ್, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. We are not your enemy, we are your friends. Just treat us as friends. For any problem, come to us. And again, I would like to say it was my pleasure coming here. And I would again like to thank Arms Wide Open NGO and Mysore Mine School, all principal. And I would thanks media people also. And Jai Hind. Deserve it. I'm sure we from Jain College will be able to support the students who deserve to be supported. And if you are going to sponsor your education, we'll definitely give it a special space. Definitely give it a special space. And yes, sir, to support the headmaster, sir, and the principal, sir,
I just felt that at least once in a month I'll send one teacher of mine who will tell students about various career options they can choose. Let me tell you, it's not a great building or a great school, big one, which will make you a big personality. A small building, even sitting under the trees, you can become great personalities. You need to be aware on which path you work in. You cannot say, if you see, some people are from corporation schools, they're from government schools where there was no roof. There's at least roof in your college, in your school, but they have become great personalities, the greatest personalities. And you also need to understand, because media is so close to you today. You have YouTube, you have artificial intelligence, you have Google, everything running on your phone today, where you have so much access. You have such knowledgeable teachers who can give you so much exposure. You can definitely choose the right path. And don't go outside KGF to educate yourself. In KGF itself, there are multiple places giving you government, aided and private education at very, very subsidized fee structures. So try to study here, invest in education so that you become capable of contributing to yourself, to your parents, to your school. Not contribution does not mean contribute money, but contribute your skill, contribute your good work, contribute your personality so that the nation develops one day. Make your parents proud, make your teachers proud, and you will automatically contribute to this great society and make our nation very proud. Thank you very much. I hope you remember, follow a wonderful daily routine so that you can become successful. Because your daily routine will decide on what you are going to be 5 or 10 years down the line. Please remember this always, with values, with respect. Please learn to grow completely. Jai Hind, Jai Karnataka. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ವಿನ್, ಆರ್ಮ್ಸ್ ವೈಡ್ ಓಪನ್ ಫೌಂಡರ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಜಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ KGF ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ವಿನೋದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದು ಉದ್ದೇಶ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಫೆಬ್ರವರಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮೈನ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಸ್ಕೂಲ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಒಟ್ಟು 270 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು IT ಕಂಪನಿ. ಅವ್ರದ್ದು CSR ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು AW ದವರು ಇದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕತ್ಲೆ ಇತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು 51 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿತೌಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಈ ಡ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಇನ್ನ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಮತ್ತೆ ಈಗ 10th ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 34% ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಈ ಸಲ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ, ನಾವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆನ್ May 8, 2025, 100% ಫೇಲಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ BGML ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು KGF ಅಲ್ಲೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾಯಚೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರೋರು. ಅವ್ರನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿ AW ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೆಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೆ SP ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಜೈನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಉದ್ದೇಶ ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. KGF ಜನತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು.
ಸೊ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ತರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ providing them better access to education opportunities. This is what AWS Street to School is aiming at. With all your support, hopefully we'll do better coming years. And yeah, dropouts or getting back to education is our purpose. Along with Sapiens, we are confident in achieving it coming years. Thank you so much. ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு ஏடபிள்யூ வித் அலாங் வித் சேப்பியன்ஸ் கம்பெனி இந்த ஸ்கூலில் நம்ம ரன் பண்ணிக்கிறோம் இன்னைக்கு. அண்ட் மோரோவர் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி இந்த ஸ்கூல் இந்த கிளாஸ் ரூம் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப டார்க் ஆச்சு. எந்த கலர்ஸுமே கிடையாது, எதுவுமே இல்லை. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய மோட்டிவேஷனுமே கிடையாது. பட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பார்த்த கிளாஸ் ரூமுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிளாஸ் ரூம் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இப்போ நம்ம இனிஷியலாக இந்த ஸ்கூல் கிளாஸ்ல என்ட்ரானாலே போதும், இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் will be inspired more. ஓகே, சம்திங் நியூஸ் ஹேப்பனிங். அவங்களோட படிக்கும் சரி, அட்டென்ஷன் சரி, கான்சென்ட்ரேஷன் எல்லாமே இப்போ சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா முன்னாடி அந்த டார்க்ல இருந்த விட இன்னைக்கு நம்ம டார்க்ல இருந்து வச்சு போகும்போது நம்ம நிறைய விஷயம் கற்றுக்க முடியும். இன்னைக்கு அதை தான் இந்த ஏடபிள்யூ நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நிறைய விஷயம் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கற்றுக்கணும்னு பார்க்குறோம். அவங்களுக்கு புக்ஸும் சரி ஒரு எனி ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் எதுனாலுமே we are supporting more and more. இன்னும் நிறைய விஷயம் பண்ண போகிறோம். அண்ட் பீப்புள் சப்போர்ட் தேவை. இன்னைக்கு எஸ்பி சார் வந்திருந்தாங்க, அண்ட் ரேகா மேடம் ஃப்ரம் ஜெயின் காலேஜ் அவங்க வந்தாங்க. அவங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்பீச் எல்லாமே கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருப்பாங்க. பிகாஸ் லாட் ஆஃப் மோட்டிவேஷன் டு தெம். லைஃப்ல நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு முன்னாடி எப்படி போகலாம், எந்த மாதிரிலாம் ரீச் ஆகணும் மாதிரி ஒரு கோல்ஸ் பற்றி நிறையா எஸ்பி சார் அட்ரஸ் பண்ணார். அண்ட் டிராஃபிக் பற்றி அட்ரஸ் பண்ணாரு, ஹெல்மெட் பற்றி அட்ரஸ் பண்ணாரு, அப்புறம் இந்த செக்யூரிட்டி நம்பர்ஸ் பற்றி அட்ரஸ் பண்ணிருந்தாரு. அதெல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. இதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி யாரை ரீச் பண்ணணும், எப்படி நம்ம படிக்கணும், எப்படி நம்ம முன்னாடி போகலான்றது ஒரு மெயின் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீச் கொடுத்தாரு. தட் வாஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல். அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் தான் இருந்துச்சு, அது எங்களுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல் தான். ஸோ உங்ககிட்ட இன்னும் ஜனங்களை உங்ககிட்ட இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் எதிர்பார்க்குறோம். நீங்க கூட நினைக்க கண்டிப்பா we will still more work with education. Thank you so much.